میں وہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ اس سے اچھا پیغام ابھی تک کوئی نہیں پہنچا سکا ہے، اور میں اب آخری پیغام لانے والا ہوں۔ جو میری تصدیق کرے گا، جو میری مدد کرے گا، جو میری تصدیق کرے گا، جو میری مدد کرے گا، دو جملے ہیں، جو میری تصدیق کرے گا اور جو میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہے، وہی میرا ولی ہے، وہی میرا وزیر ہے، وہی میرا خلیفہ ہے۔ شرح کرنے کی اجازت چاہوں گا دو جملے میں۔ تصدیق ہوتی ہے گزری ہوئی بات کی، نصرت کا وعدہ ہوتا ہے آنے والی بات۔ تصدیق کی جاتی ہے گزری ہوئی بات کی، تو اب نبی کہتے کون میری تصدیق؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تصدیق کا تعلق نبی کی نبوت سے ہے، کہ جو میں نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کوئی، تو اب 40 برس والے کیا جانے؟ اگر 40 برس پہلے نبی بنائے گئے ہوتے تو ان میں سے کوئی گواہی دے دیتا، تصدیق کر لیتا، مگر نبی تو عالم نور میں نبی بنائے گئے تھے، نہیں عالم نور میں بھی نہیں، جب کچھ تھا ہی نہیں۔ اب وہی تصدیق کرے گا کہ جب یہ نبی بنائے گئے جا رہے تھے تو وہ کسی نہ کسی عنوان سے موجود رہا ہو۔ اس کو یوں زین العابدین مختصر لفظوں میں کہتا ہے کہ کون تصدیق کرے گا، یعنی نبی سب سے پوچھ رہے ہیں، مگر نظر علی پر ہے کہ علی تم اور ہم ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ جب میں نبی بنائے جا رہا تھا تو تم موجود تھے، جب تمہارے سر پر تاج ولایت رکھا جا رہا تھا تو میں موجود تھا۔ آج تم میری تصدیق کر دو، کل میں غدیر میں اعلان کر دوں گا۔ کل میں غدیر میں، یعنی آج میری نبوت کی رسالت کی تصدیق کرو تم، اور کل میں تمہاری امامت اور ولایت کا اعلان کر دوں گا۔ اور اب یہی عہد و پیمان ہے۔ اب سنے جن بھائیوں نے کہا، میرے نوجوانوں نے، کہ خندق سنائے خیبر، یہی نصرت کے وعدے کی ذمہ داری، یہ جو ہر میدان میں علی آگے دکھائی دے رہے ہیں نا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ جو نصرت کا وعدہ کیا تھا نا، اگر ان کے وعدے پر جو کل سنایا کہ 1400 جاتے تھے اللہ اکبر یہاں کہتے تھے، اللہ وہاں کہتے تھے، اکبر یہاں، یعنی دشمن کی دنیا میں اللہ کہتے تھے، دوست کے قریب پہنچ کے اکبر، ایسی سانس پھولی ہوئی رہتی تھی، دما کے سب مریض تھے، دما کے سب مریض تھے، کیا کسی سے لڑتے؟ تو ایسے ہی ماحول آ گیا خندق کا، یہاں تو جاتے تھے، کم سے کم جاتے تو تھے۔ دیکھیے میں تعریف کرتا ہوں کہ کم سے کم جاتے تو تھے، مگر خندق میں تو کوئی خیمے سے نکلنے پر بھی راضی نہیں، سب کنگن پہن کے دوپٹہ اوڑھ کے خیمے میں بیٹھے تھے۔ کیا پہن کے؟ عورتیں پہنتی ہیں کنگھا چوڑی، شیشے کی بھی ہوتی ہے، سونے کی بھی ہوتی ہے جی۔ غریبوں کے گھر میں چاندی کی ہوتی ہے، ان سے غریب شیشے کی پہنتے ہیں، مولوی لوگوں کے گھروں میں سونے کی ہوتی ہے۔ یہ کل تجربات کی باتیں دیکھا کرے، ہے نا؟ کسی کے گھر سونے کی چوڑی ملے یا نہ ملے، مگر مولوی کے گھر ضرور ملے گی۔ ہاں، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں گھر کسی کا جھانکتا نہیں، وہ بدتمیز ہو گئے جو کسی کا گھر جھانکے۔ حلوات بر محمد والے محمد۔ تو بات کہاں سے کہا؟ کنگن پہن کے، چوڑی پہن کے گھر بیٹھے یوں، اور وہ جو ایک ہے ان میں کا بہادر ادھر خندق کے میدان میں، وہ اتنا ان کے یہ اوڑھ کے بیٹھنے سے اتنا اس کا دل بڑھا کہ خندق پار کر کے آیا خیمے میں آ کے ندا، اے مسلمانوں، کہاں تمہاری جنت گئی؟ تمہارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو، بھائی اصطلاحاً ہے، تمہارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو، کیسے؟ مجھے مار دو تو تم غازی کہلاؤ، تب بھی جنت کے حقدار، اور میرے ہاتھ سے مارے جاؤ تو شہید کہلاؤ، تب بھی جنت کے حقدار۔ اب تمہاری جنت وہ کہاں گئی جو کوئی میرے مقابلے کے لیے نہیں آ رہا ہے کہ یا مجھے مار دے؟ بڑا طنز والا جملہ ہے یہ، اگر سمجھ غیرت والا ہو تب۔ اگر لفظ بدل دوں کہ اگر مرد ہو تو یہ جملہ ہی سن کے مر جائے۔ عقیدے پر ٹھیس پہنچا رہا ہے، عقیدے پر، کہ تمہاری جنت کدھر گئی؟ نہیں نکلتے۔ میں نے کتنی مرتبہ کہا کہ کون ہے میرے مقابلے کے لیے؟ نکلے کوئی مقابلے کی؟ تمہیں کوئی نہیں نکل رہا ہے۔ کہاں تمہاری جنت چلی گئی؟ کہاں میری دوزخ چلی گئی؟ آؤ یا مارو یا مر جاؤ میرے ہاتھ سے۔ نہیں، بلکہ یہ نمبر والے کہتے کہ یار، ارے ہم ایک مرتبہ تاجر کی حیثیت سے جا رہے تھے تو یہ ہمارے قافلے میں شریک تھا، یہ جو للکار رہا نا یہ ہمارے قافلے میں تھا،
तो जब शहरों से दूर हो गए, देही इलाका जंगली पड़ा, तो डाकुओं ने कुत्ता तरीक ने रहजनों ने हम पर हमला कर दिया। तो इसने ऊंट के बच्चे को सिपर बना लिया। इससे कौन लड़, नहीं समझे? ये हमारे काफिले में शरीक था, मालूम होता कि पहले से दोस्ती चली आ रही थी। धन्यवाद बस भाई, देर हो गई तो सुने, इतना ही कहूँ, जल्द से आप इस मंजिल से गुजर जाऊं और उस मंजिल पर आ जाऊं जो आपके मिजाज की है। तो कहा कि नहीं, ऊंट के बच्चे को इसने सिपर बना लिया था। सिपर समझते ना, बचने का हाथ ढाक, तो यूं कर लिया सामने की तरफ, और अकेला उन सारे डाकुओं को मार के भगा दिया। या रसूल अल्लाह, ये अकेला 1000 बहादुर से लड़ता है। हमको ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जो जान दे के मिले। बस हो गई बात। हमको ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जो जान देने के बाद मिले। हमको वो जहन्नम ही पसंद है जो जिंदा रह के अच्छे नहीं जाते। हो गया, अब ललकारता खैमे में आके नेता। तो मौलाए कायनात उठे, या रसूल अल्लाह, मैं। नबी ने पूछा, मन ले हादल कल। अब ये जुमला है सरा, अब आप इतने 2-3 मिनट जो खामोश रहे, अब नहीं रहेंगे। इतने अजमत है, इन्होंने उनकी तारीफ बयान की कि 1000 बहादुर से अकेला लड़ता है, ऊंट के बच्चे या ऊंट को सिपर बना लेता है। इनकी नजर में, पैगंबर की नजर में, इनकी कसीदा खानी सब बेकार हो गई। हजरत फरमाते हैं कि मन ले हादल कल्ब, यानी शेर भी नहीं कहा। नहीं गौर क्या निजाने गिरामी कि बेवकूफ तू बैठा क्या तारीफ कर रहा है, मैं तो इसे, मेरी नजर में तो ये कुत्ते के बराबर है। ये भौंक रहा है बाहर। तू समझता तेरे एतबार पर मैंने नबूवत का ऐलान किया था। निजाने गिरामी, आप यकीन करें, पूरे इस्लाम के ऊपर उसका इल्जाम था कि निकलो, आओ, लड़ो, जन्नत अगर तुम्हारे अकीदे में है तो ले लो। तो नहीं निकले कोई जन्नत लेने के लिए। मालूम हुआ ना, अकीदे का पता चल गया। तो नबी ने कहा तुम्हारे एतबार पर नबूवत का ऐलान नहीं किया था, वही एक है, इसी मजमे में है, तुम्हारी सजादों को देखने के लिए खामोश है। नबी ने जैसे ही कहा मन ले हादल कल्ब, कौन है इस कुत्ते के मुकाबले के लिए? मौलाए कायनात फौरन खड़े हुए, आना या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मैं मौजूद हूँ। और कहिए तो तर्जमे में इतना बढ़ा दूं कि या रसूल अल्लाह, मैंने जो दावत दुलशीरा में नुसरत का वादा किया था वो याद है, और मैं अबू तालिब का बेटा हूँ, खून बदला नहीं करता शरीफों का। शरीफों का खून नहीं बदला करता। या रसूल अल्लाह, मैं मौजूद हूँ, जन्नत को भी साबित करूंगा, जहन्नम को भी साबित करूंगा। देखिएगा, जन्नत पर उसका इल्जाम है। जन्नत पर उसका पहले इल्जाम किसका? अमर इब्ने अब्दऊद का, जिसे बाद में नबी ने कुल्ले कुफ्र कहा। तो कहा कि अली बैठ जाओ। जब कहा ना कि मैं, तो नबी ने कहा बैठ जाओ, फिर बैठ गए। फिर नबी ने पूछा मन ले हादल कल, कौन है इस कुत्ते के मुकाबले के लिए? अली फिर खड़े हो गए, मैं अबू तालिब का बेटा मौजूद हूँ। फिर कहा कि बैठ जाओ। 3 मरतबा ऐसे हुआ। अब आप ये समझे क्या नबी भेजना नहीं चाह रहे थे? जानते थे नबी कि आज की तारीख के बाद जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो जितने कलम और कागज वाले होंगे वो सब मेरे अहले बैत के दुश्मन होंगे। वो बाद में लिख देंगे कि क्या करे, अली फौरन उठ गए, वरना फला फला भी। ये भी जा सकते थे, मगर अली फौरन उठे और नबी ने फौरन भेज दिया। तो 3 मरतबा नबी ने मौका दिया। बच्चे समझे लुत्फ वाले, 3 मरतबा, हाँ 3 मरतबा मौका दिया कि तुम आज तुम अकेले अकेले नहीं तो सब मिल के। तो अब ये अल्फाज मेरे हैं किताब के नहीं, वहां तक बात तो किताब की थी, ये लफ्ज मेरा है कि उन्होंने बोल के तो नहीं कहा, जबान से नहीं कहा, आँख कान नाक से इशारों से कहा कि आज की तारीख में हम ही लोग रह गए हैं कुर्बानी का बकरा बनने के लिए।
या मैंने कि लाल बस हमें हमारे ऊपर नजर है, हम ही को देख रहे हो, और ये जो लोग हैं इनमें चर्बी नहीं निकलेगी। भेजे जिनके ऊपर एतबार करके नबूवत का ऐलान किया हो, उन्हीं को भेज क्यों नहीं देते। तीसरी बार जब अली उठे तो ऐसा निराला, खैबर तो आप सुनते सुने, उससे बेहतर यहाँ है मंजर कि ऐसा मौका कभी नहीं आया था। क्या कि जैसे अली तीसरी बार जब उठे, अब नबी नहीं बैठाते, तो अब अपना अमामा उतार के अली के सर पर रखा, अपनी रेदा उतार के अली के दोष पर रखी, जुल्फ़िकार कमर से हिमायल की, और अल्लाह से कहा कि अब पालने वाले, तूने बद्र के मैदान में मेरे चचा जाद भाई उबैदुल्लाह को ले लिया, और उहुद के मैदान में मेरे चचा हमजा को ले लिया, अब यही एक मेरा मददगार रह गया है। ला तदरनी फर्दम वांत खैरुल वारिसीन। देखो देखो, अल्लाह की बारगाह में नबी कह रहे हैं कि पालने वाले मुझे तनहा न छोड़ना, तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है। अब इनको समझदार दाढ़ी वाले को कौन समझाए, जिन्होंने फातिमा के जवाब में कह दिया था कि नबी कह रहे हैं कि हम अंबिया किसी के वारिस नहीं होते, किसी को वारिस नहीं बनाते। ये बंद कोठरी की बात है, नबी ऐलान मैदान में कर रहे हैं कि रब्बे ला तज़रनी फर्दम। टोक देना चाहिए था कि नबियों का तो कोई वारिस नहीं होता, ये आप दुआ क्या फरमा रहे हैं। तो कहा कि सुनो, वारिस न होना अलग बात है, जब मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा तब न वारिस की बात होगी। ये मुख्तार भाई एक जुमला है मेरा खास, जाफरी साहब आप भी सुने, याद रखिएगा, जिंदगी भर मुझे दुआ देते रहोगे, नहीं भी याद रखिएगा तब भी दुआ का हकदार हूँ। अजब मन पागल दिमाग हूँ मैं पागल दिमाग हूँ, जिधर ज़हन भागता है वही बोल देता हूँ। तो क्या कहा, आप यकीन करें, किताब पढ़ डालिए, नबी की अंगूठी थी वो भी अली को दे दिए, कि कभी बिस्तर था शब हिजरत दे दिया, लड़की थी फातिमा की सूरत में, उससे अक़्द करके दे दिया। तवज्जो सुनिए, जुल्फ़िकार दे दिया, अलम दे दिया, मिंबर दे दिया।